साहित्य शिक्षा यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। पिलामाने आज आम आलोचना करवा आमर जुक्त 2 द्वितीय वर्षर साहित्य ज्योति पुस्तकर व्याकरण विभागर एकपदीकरण। ये एकपदीकरण कौन, एकपदीकरण किपरि करा जाए एवं एकपदीकरण कहीं व्यवहार करा जाए। प्रथमे जानिया पिले माने एकपदीकरण कौन ना वाक्य को संक्षिप्त करने बा दुई बा ततोधिक शब्दपुंज को बा दुई बा ततोधिक पद को गोटे पदर परिणत करने को एकपदीकरण बोली कहा जाए। बुझेगा? दुई बा ततोधिक पद को गोटे पदर परिणत करने को एकपदीकरण बोली कहा जाए। एबे देखिए एकपदीकरण केमिति गठन करा जाए। एई एकपदीकरण गठन पाई आमको संधि, समास, कृदंत, तद्धित, सनंत, जयंत आदि सब प्रयोग करिया पड़ी थाए। तेबे एकपदीकरण कहीं गठन करा जाए, कहीं प्रयोग करा जाए? पिला माने वाक्य को आमर वाक्य जो अच्छी जदि आम वाक्य को संक्षिप्त न करवा बा एकपदीकरण न करवा ताले वाक्य बहुत गोटे गोटे वाक्य बहुत बड़ थाए। आम लिखला बेले कहला बेले बहुत बड़ बड़ वाक्य थाए। वाक्य गुड़िक बहुत बड़ हो जाए, लंबा हो जाए, जहाद्वारा से वाक्य तार सुंदरता को हरई बसे। तेणु गोटे वाक्य को सरल करने जमी आमको कहबारे लिखबारे सहज हम से वाक्य को सरल, सुंदर, सरस एवं संक्षिप्त करने एकपदीकरण प्रयोग करा जाए। बुझेगा? कौन करिया ना वाक्य को संक्षिप्त करने, सुंदर सरस करने, सरल करने एकपदीकरण प्रयोग करा जाए। तेबे आम समस्ते जानीचे जब मुझे कहली जे एकपदीकरण गठन पाई संधि, समास, कृदंत, तद्धित, जयंत, सनंत एसब व्यवहार करिया पड़े। संधि कौन? संधि भी सेमती संक्षिप्तीकरण करे। क्या करे ना संधि आम समस्त जानीचे गोटे पद को आम छोट करूँ। जमती संधि कौन करूँ ना गोटे पद को आम छोट करूँ। बुझेगा? कौन हम ना जमती एक युक्त अधिकार, एकाधिकार आम जमी करूँ संधि कौन करूँ आम देख एक युक्त अधिकार अधिकार ताले कौन हुए ना एकाधिकार। बुझेगा? तेणु संधि आम कौन करूँ ना गोटे पद को संक्षिप्त करूँ। आम संधि गोटे पद को संक्षिप्त करूँ किंतु समास रे कौन हुए सेमती समास रे दुई बा ततोधिक पद को गोटे पदर परिणत करा जाए। संधि आम गोटे पद को छोट करूँ, संक्षिप्त करूँ किंतु समास रे दुई बा ततोधिक पद को गोटे पदर परिणत करा जाए। जेमिति रामचंद्र प्रजा अनुरंजक राजा थिले। तेणु एठी आम केमिति देखो एटा रामचंद्र प्रजा अनुरंजक राजा थिले। तेणु ये केमती ना रामचंद्र प्रजा अनुरंजक राजा थिले। ये गोटे वाक्य, वाक्यटा केते बड़ देखा जाउची किंतु एटा को हम समास कले केमती हबो? एटा जदि हम समास करियो एटा केमती हबो ना प्रजा अनुरंजक राजा थिले। प्रजा अनुरंजक रामचंद्र प्रजानुरंजक राजा थिले। प्रजानुरंजक बुझला? तेणु प्रजानुरंजक हो गला एटी समास द्वारा छोट हो गला। तेणु आम जानिले जे संधि आम प्रयोग करूँ कौन पे ना गोटे पद को छोट करने जमती वनयुक्त अंचल, वनांचल, एक युक्त अधिकार, एकाधिकार सेमती समास कौन हुए ना दुई बा ततोधिक पद को गोटे पदर करने को समास कहा जाए। जमती समास द्वारा गोटे पद को अनेक गुड़िया पद को छोट करा जाए, संधि द्वारा पद को छोट करा जाए। सेमती संधि, समास, कृदंत, तद्धित ये सबूर साहाय्य आमर संक्षिप्तीकरण बा एकपदीकरण हुए। बुझीगला? एबे देखिए आम एकपदीकरण केमिति करा जायछि तुम देखो ना अनुसंधान करिवार इच्छा। अनुसंधान करिवार इच्छा एटा कौन हम एटा अनुसंधिच्छा। अनुसंधान करिवार इच्छा हला अनुसंधिच्छा। अनुसंधान एटा हला गोटे देखो अनुसंधान पिले अनुसंधान हला गोटे पद, करिवार गोटे पद, इच्छा गोटे पद। बुझेला?
ତେଣୁ ତିନିଟା ପଦକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପରିଣତ କରିବା କ'ଣ ହେବ ଏଠି ନା ଅନୁସନ୍ଧି ଏଠି ହେଲା ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା। ସେମିତି ଉପକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଉପକାର ଗୋଟେ ପଦ, କରିବାର ଗୋଟେ ପଦ, ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପଦ, ଏ ତିନିଟା ପଦ ମିଶିଗଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ଉପଚିକିତ୍ସା। କେତେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା, କେତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏଇ ତିନିଟା ପଦକୁ, ଉପକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୋର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଏକପଦୀ କ'ଣ କରିଦେବା ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯିବ। ମୋର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଚିକିତ୍ସା ରହିଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ତେବେ ଏଠି ଆସିଲା ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, କ'ଣ ହେବ ନା ଜିଜ୍ଞାସା। ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜିଜ୍ଞାସା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ଏ ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧ୍ୟାସ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଉପକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଅପକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଏକପଦୀ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସନନ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ସନନ୍ତ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, ତଦ୍ଧିତ ସନନ୍ତ, ଏ ସନନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଏଇ ଏକପଦୀକରଣର ଗଠନ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଯେମିତି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା କରିବାର, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏଠି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସନନ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା। ସେମିତି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା କହିଲେ ଏଠି ହେବ କ'ଣ? ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜିଜ୍ଞାସା ହେଲା। ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାନେ ଜିଜ୍ଞାସା। ନାଚିବାର ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ନିର୍ନର୍ତିସା। ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ତିତକ୍ଷା। ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଦିଦୃକ୍ଷା। ନେବାର ଇଚ୍ଛା, ନିନିସା। ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା, ତ୍ରିପଠିସା। ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରେପ୍ସା। ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ଆମେ ସବୁ, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାନେ ଏଇଟା ସନନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଏକପଦୀକରଣ କେମିତି କରାଯାଇଛି ନା ସନନ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏଠି, ସନନ୍ତ। ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାର ହେବାର ଇଚ୍ଛା, ତିତିକ୍ଷା। ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ପିପାସା। ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜିଜିବିଷା। ବାସ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ବିବତ୍ସା। ବ୍ୟାପୀ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା, ବିପ୍ସା। ଭୋଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ବୁଭୁକ୍ଷା। ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ବୁଭୁକ୍ଷୁ। ମିଳନର ଇଚ୍ଛା, ଯୁଯୁତ୍ସା। ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା, ମୀମାଂସା। ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ମୁମୁକ୍ଷା। ଯିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜିଗମିଷା। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଯୁଝେଚ୍ଛୁ, ଯୁଜୁତ୍ସୁ, ଯୁଜେଚ୍ଛୁ। ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଶୁଶ୍ରୂଷା। ତାପରେ ଆସିଲା ସହିବାର ଇଚ୍ଛା, ତିତିକ୍ଷା। ସାଧନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଶିଷଧୈଷା। ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଶେଷୁକ୍ଷା। ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଜିଜ୍ଞାସୁ। ହରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଜିହୀର୍ଷୁ। ଅତିଥିଙ୍କ ଉପାସକ, ଆତିଥେୟ ହେଲା। ଏଠି କ ଆସିଗଲା। କ'ଣ ଆସିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା? କ'ଣ ହେବ? କଙ୍କର ମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ସମାସ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା ଏଠି ହେଲା। କଙ୍କର ମାନଙ୍କର। ତେବେ ଅତିଥିଙ୍କ ଉପାସକ, ଆତିଥେୟ। ଗଣପତିଙ୍କ ଉପାସକ, ଗାଣପତ୍ୟ। ପୁତଳିର ଉପାସକ, ପୌତଳିକ। ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ, ବୈଷ୍ଣବ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପାସକ, ବୌଦ୍ଧ। ଆଉ କ'ଣ ଆସିଲା? ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସକ, ବ୍ରାହ୍ମ। ଶକ୍ତିଙ୍କର ଉପାସକ, ଶାକ୍ତ। ଶିବଙ୍କର ଉପାସକ, ଶୈବ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପାସକ ଯିଏ, ସୌର। ସ୍ତ୍ରୀର ଭକ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୟଣ। ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ, ସିଏ ହେଲା ଅଳଙ୍କାରିକ। ଯିଏ, ସିଏ, ଏଠି ଆସିଲା ସମାସ। ସମାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି, ଯିଏ, ସିଏ, ଯାହାର, ତାହାର। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଭକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୈଣ। ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ସେ ହେଲା ଅଳଙ୍କାରିକ। ଇତିହାସରେ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ, ଐତିହାସିକ। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ, ତାର୍କିକ। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ, ଦାର୍ଶନିକ। ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ, ନ୍ୟାୟିକ। ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ, ବୈଦାନ୍ତିକ ବା ବେଦାନ୍ତୀ। ବ୍ୟାକରଣରେ ପଣ୍ଡିତ, ବୈୟାକରଣିକ। ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯିଏ ନିପୁଣ,
ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ, ସ୍ମାର୍ତ, ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ, ଗାଣିତିକ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ନିପୁଣ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯାହାର ତନ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାନ୍ତ୍ରିକ। ପୁଣି ଯାହାର ଆସିଲା ସମାସ, ଏଠି ସମାସର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯାହାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମାନ୍ତ୍ରିକ। ଯାହାର ଯଜ୍ଞରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାଜ୍ଞିକ, ଯଜ୍ଞବିଦ। ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରେ, ଆଲୋଚକ। ଯିଏ ସିଏ ଯାହାର ତାହାର, ଏସବୁ କ'ଣ ସମାସ। ଯିଏ କଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କଳାକାର। ଯିଏ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କାବ୍ୟକାର। ଯିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଗ୍ରନ୍ଥକାର। ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଗ୍ରହିତା। ଯିଏ ଗର୍ଭରେ ଧରେ, ଗର୍ଭଧାରିଣୀ। ଯିଏ ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହେବନି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯିଏ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଚିତ୍ରକାର। ଚରିତ୍ରକାର ହେବନି, ଚିତ୍ରକାର। ଯିଏ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ, ଦର୍ଶଟା, ଦର୍ଶକ। ଯିଏ ଦାନ କରେ, ସେ ଦାନୀ, ଦାତା। ହେଲା, ଯିଏ ନିଏ, ସିଏ ନେତା। ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି, ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ବା ନ୍ୟାୟାଧୀଶ। ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରେ, ନିର୍ମାତା। ଯିଏ ପୃଷ୍ଠପୋଷଣ କରନ୍ତି, ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଯିଏ ପାଳନ କରେ, କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା, ପିତା। ଯିଏ ପ୍ରମାଣ କରେ, ପ୍ରମାଣକ। ଯିଏ ବିଚାର କରନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ବିଚାରକ। ଯିଏ ବିଧାନ କରନ୍ତି, ବିଧାତା। ଯିଏ ଭରଣ କରେ, ଭର୍ତ୍ତା। ଯିଏ ଭୋଗ କରେ, ଭୋକ୍ତା। ରଚନା କଲେ ଯିଏ, ରଚୟିତା। ଶ୍ରବଣ ଯିଏ କରେ, ଶ୍ରୋତା। ଶାସ୍ତି ଯିଏ ଦିଏ, ଶାସ୍ତା। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେ ହେଲା କ'ଣ, ସ୍ରଷ୍ଟା। ଯିଏ ସମାନ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଯିଏ ହତ୍ୟା କରେ, ସେ ହେଲା ହନ୍ତା। ହନ୍ତା କହିବା ତାକୁ, ଯିଏ ହତ୍ୟା କରେ, ହନ୍ତା। ଯିଏ ହରଣ କରେ, ହର୍ତ୍ତା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଏଠି କର ଆସିଲା, ସମ୍ବୋଧ ପଦ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ହେଲା, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ବୋଧ ପଦ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନୀ। ଅତ୍ରିଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଅତ୍ରେୟ। ଅଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆଦିତ୍ୟ। କଶ୍ୟପଙ୍କ ପୁତ୍ର, କାଶ୍ୟପ। କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର, କୌନ୍ତେୟ। କୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ କୌରବ ହେବ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଗାଙ୍ଗେୟ। ଗାଧିଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଗାଧେୟ। ଗାନ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା, କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା, ଗାନ୍ଧେୟ ହେବନି ଏଠି, ଗାନ୍ଧାରୀ। କାହିଁକି ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ଏଠି, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା, ଗାନ୍ଧାରୀ। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲେ ଇ ହେବ, ଗାନ୍ଧାରୀ। ଚଣକଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଚାଣକ୍ୟ। ଜନକଙ୍କ କନ୍ୟା, ଜାନକୀ। ଜହ୍ନୁଙ୍କର କନ୍ୟା, ଜାହ୍ନବୀ। ଦନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଦାନବ। ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଦଶରଥୀ। ଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର, କ'ଣ, ଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଦୈତ୍ୟ। ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ କନ୍ୟା, ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଦ୍ରୋଣୀ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଧାତରାଷ୍ଟ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ନିଶାକର ପୁତ୍ର, ନୈକଶେୟ। ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ପାଣ୍ଡବ। ପୃଥାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ପାର୍ଥ। ବଦରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ବଦରାୟଣ। ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର, ବାସୁଦେବ। ବିଦେହ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା, ବୈଦେହୀ। ବିନୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ବୈନେତେୟ। ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ବୈଶ୍ରବଣ। ଭୃଗୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଭାର୍ଗବ। ଏଠି ଭୃଗୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଅଯୁକ୍ତ ଉ ହେଲା, ଅଯୁକ୍ତ ଉ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାର୍ଗବ। ଅଯୁକ୍ତ ଉ ହେଲା ଔ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଭାର୍ଗବ ଏଠି। ମନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମାନବ। ମୃତଣ୍ଡଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ। ମେନକାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମୈନାକ। ଯଦୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯାଦବ। ରଘୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ରାଘବ। ରାଧାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ରାଧେୟ। ସୁରବଂଶର ପୁତ୍ର, ସୌରୀ। ସୁମିତାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସୌମିତ୍ରୀ। ବିମାତାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ବୈମାତ୍ରେୟ। ଭଗିନୀର ପୁତ୍ର, ଭାଗିନେୟ। ରାଜନଙ୍କ ପୁତ୍ର, ରାଜନ୍ୟ। ହେଲା। କୁମାରର ଅବସ୍ଥା, କୌମାର୍ଯ୍ୟ। କୃପଣର ପ୍ରକୃତି, କାର୍ପଣ୍ୟ। ଚୌରର କାର୍ଯ୍ୟ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ। ଦୂତର କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୌତ୍ୟ। ପିତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା, ପିତୃବ୍ୟ। ବାପାଙ୍କର ଭାଇ, ପିତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ହେଲେ ପିତୃବ୍ୟ। ପୁରୋହିତର କର୍ମ, ପୌରୋହିତ୍ୟ। ପୁରୋହିତ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଘରେ ଆସିକି, ପୁରୋହିତର କର୍ମ, ପୌରୋହିତ୍ୟ, ସେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁର ସମ୍ବୋଧ, ବନ୍ଧୁତା। ଭଦ୍ରର ଗୁଣ, ଭଦ୍ରତା। ମାଆଙ୍କର ଭ୍ରାତା, ମାତୁଳ। ମାଆଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଆମର କ'ଣ, ମାମୁଁ,
ମାମୁଁକୁ ଆମେ କ'ଣ ଡାକିବା? ମାତୁଳ। ସାଧୁର ଗୁଣ ସାଧୁତା, ସୁଜନର ଗୁଣ ସୌଜନ୍ୟ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ହେଲା। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଉତ୍ତରା। ଓଷା କରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓଷେଇତି। କଂସା କାମ କରେ ଯେ କଂସାରୀ। କାଠ କାଟେ ଯେ କାଠୁରିଆ। ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଟଣା ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହବ? ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି। ଚୈତ ମାସର ଜାତ ଚୈତି। ଜୁଆ ଖେଳ ଯେ ଜୁଆଡ଼ି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣା। ଦାମ ଯାହାର ବହୁତ ଦାମିକା। ନାଟ କରୁଥିବା ଲୋକ ନାଟୁଆ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ପଶ୍ଚିମା। ପାଗଳର ପ୍ରକୃତି ପାଗଳାମୀ। ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ପାଠୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲେ କ'ଣ? ପାଠୋଇ। ପୁରୁଷ ହେଲେ ପାଠୁଆ। ପାନ ବିକେ ଯେ ପାନବାଲା। ପାନରା। ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବେ ପୂର୍ବେଇ। ପେଟ ପାଇଁ ଯେ ବିକଳ ହୁଏ ପେଟ ବିକଳିଆ। ବାଲିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲିଆ। ବାଟ ଚଲା ଲୋକ ବାଟୋଇ। ମଫସଲରେ ବାସ କରେ ଯେ ମଫସଲିଆ। ରୋଗ ଯାହାକୁ ଧରିଅଛି ରୋଗା ବା ରୋଗିଣା। ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଦ୍ୱାର ସିଂହଦ୍ୱାର। ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଧନ ବିଦ୍ୟାଧନ। ଶୋକ ରୂପକ ସାଗର ଶୋକ ସାଗର। ଦୁଃଖ ରୂପକ ଅନଳ ଦୁଃଖାନଳ। ପାପ ରୂପକ ପଙ୍କ ପାପ ପଙ୍କ। ପ୍ରାଣ ରୂପକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ। ଭାଷାମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜଭାଷା। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ରାଜଭାଷା କ'ଣ? ନା ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ। ଭାଷାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଲା ରାଜଭାଷା। ହଂସମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜହଂସ। ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପାଦ ମସ୍ତକ। ସମାସ ଏଠି ଆସିଲା ପୁଣି ସମାସ। ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପାଦ ମସ୍ତକ। ବାଳଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ। ମୂଳଠାରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମୂଳ ଚୂଳ। କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ। ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜୀବନ। ଚାରି ଯୁଗର ସମାହାର ଚତୁର୍ଯୁଗ। ତିନି ଫଳର ସମାହାର କ'ଣ ହବ? ତ୍ରିଫଳା। ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର ପଞ୍ଚବଟୀ। ବିଶ୍ୱର ମିତ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ବନର ପତି ବନସ୍ପତି। ଶବର ଶୟନ ଶ୍ମଶାନ। ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମାନ୍ତର। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର। ଅନ୍ୟ ଦେହ ଦେହାନ୍ତର। ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ପରି ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର। ନରସିଂହ ପରି ନରସିଂହ। ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ ଘନଶ୍ୟାମ। ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଯାହାର ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ। ସମାସ। ନାହିଁ ଅନ୍ତ ଯାହାର ଅନନ୍ତ। ନାହିଁ ଅପରାଧ ଯାହାର ନିରପରାଧ। ନାହିଁ ଆକାର ଯାହାର କ'ଣ ବେଟା? ଅଣାକାର। ନାହିଁ ଆଦି ଯାହାର ଅନାଦି। ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଅଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ଆସିଲା ନାହିଁ ଦୟା ଯାହାର କ'ଣ ବେଟା? ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ନାହିଁ ଧନ ଯାହାର ନିର୍ଧନ। ନାହିଁ କାମ ଯାହାର ନାହିଁ ନାମ ଯାହାର ଅନାମ। ନାହିଁ ବୋଧ ଯାହାର ନିର୍ବୋଧ। ନାହିଁ ଭୟ ଯାହାର ନିର୍ଭୟ। ନାହିଁ ମାପ ଯାହାର ଅମାପ। ନାହିଁ ରବ ଯାହାର ନିରବ। ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ନାହିଁ ରୋଗ ଯାହାର ନିରୋଗ। ନାହିଁ ଲଜ୍ଜା ଯାହାର ନିର୍ଲଜ୍ଜ ସିଏ। ନାହିଁ ଲୋଭ ଯାହାର ସେ ନିର୍ଲୋଭ। ନାହିଁ ସୀମା ଯାହାର କ'ଣ? ଏଇଟା ନିଃସୀମ ହବନି ଏଠି। ନାହିଁ ସୀମା ଯାହାର ଅସୀମ। ନାହିଁ ଶେଷ ଯାହାର ଅଶେଷ। ଯହିଁରେ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି କର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେଠି କ'ଣ ହବ? ନିଷ୍କର। ହେଲା। ଯାହା କଷ୍ଟରେ ଲାଭ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ହବ? କଷ୍ଟ ଲବ୍ଧ। ଯାହା ଅନାୟାସରେ ଲାଭ କରାଯାଇଛି ଅନାୟାସ ଲବ୍ଧ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ। ହେଲା। ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲବ୍ଧ କୁହାଯିବନି, ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ କୁହାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମନ ଯାହାର ସେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ। ଆପଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର ସେ କ'ଣ ହବ? ନା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଉଦାର ଅଟେ ଚରିତ ଯାହାର ଉଦାର ଚରିତ। ଏକ ଦେଶକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏକ ଦେଶଦର୍ଶୀ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିପାରୁ ଯାଇ ଯେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼ ବିମୂଢ଼। ଦୂରକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଦୂରଦର୍ଶୀ। ଦୂରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଦର୍ଶୀ। ସେମିତି ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତି ଯାହାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସତ୍ୟର ନିଷ୍ଠା ଯାହାର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ପରିଣାମକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସମଦର୍ଶୀ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଦେହ ଦେହାନ୍ତର। ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ପରି ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର, ନରସିଂହ ପରି ନରସିଂହ, ଘନ ଶ୍ୟାମ ପରି ଘନଶ୍ୟାମ। ନାହିଁ ଉପାୟ ଯାହାର ଅନନ୍ୟୋପାୟ, ନାହିଁ ଅନ୍ତ ଯାହାର ସେ ହେଲା ଅନନ୍ତ। ନାହିଁ ଅପରାଧ ଯାହାର ନିରପରାଧ, ନାହିଁ ଆକାର ଯାହାର ଅଣାକାର। ନାହିଁ ଆଦି ଯାହାର ଅନାଦି, ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଅଜ୍ଞାନ। ନାହିଁ ଦୟା ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ହେଲା। ନାହିଁ ଧନ ଯାହାର ନିର୍ଧନ, ନାହିଁ ନାମ ଯାହାର ଅନାମ। ଏବେ କହିଲେ ନାହିଁ ରୋଗ ଯାହାର ନିରୋଗ, ନାହିଁ ଲଜ୍ଜା ଯାହାର ସେ ନିର୍ଲଜ, ନାହିଁ ଲୋଭ ଯାହାର ନିର୍ଲୋଭ, ନାହିଁ ସୀମା ଯାହାର ଅସୀମ। ଏଠି ଯାହାର ତାର ଲାଗିଛି ମାନେ ଏସବୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ନିରୋଗ, ନିର୍ଲଜ। ହେଲା। ଜହିଁରେ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି ନିଷ୍କର। ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଅଭାବ। ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ କ'ଣ ହବ? ନିରାନନ୍ଦ। ଖାତିରର ଅଭାବ ବେକାଥିର, ଜନର ଅଭାବ ନିର୍ଜନ, ବିଘ୍ନର ଅଭାବ ନିର୍ବିଘ୍ନ, ଭୟର ଅଭାବ ନିର୍ଭୟ, ହିସାବର ଅଭାବ ବେହିସାବ, କାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାୟିକ, ଜନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜାନ୍ତବ, ଧାତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଧାତବ, ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଲେ ପାର୍ଥିବ, ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଲେ ବୈଦେଶିକ, ସମୁଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ, ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଜାତ ଉଦ୍ଭିଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗଲା ଏବେ ଜାତ, ଖଣିରୁ ଜାତ ଖଣିଜ, ପଙ୍କରୁ ଜାତ ପଙ୍କଜ, ଜଳରୁ ଜାତ ଜଳଜ, ସରରୁ ଜାତ ସରଜ। ସେମିତି ଆସିଲା। ତାପରେ ପୁଣି କରେ ଯେ ସେ ଉପକାର ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ, କ'ଣ ହବ ସିଏ? ନା କୃତଜ୍ଞ। ଉପକାର ମାନେ ନାହିଁ ଯେ କୃତଘ୍ନ, ଦୁଇଥର ଜାତ ଯେ ଦ୍ୱିଜ, ଧନ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ଧନାର୍ଥୀ, ନଭକୁ ଚୁମ୍ବନ କରେ ଯେ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ, ପାଦରେ ଯାଏ ଯେ ପାଦବ, ବାର ଆଡ଼େ ବୁଲେ ଯେ ବାରବୁଲା, ବିଦ୍ୟା ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ବୋଲ କରେ ନାହିଁ ଯେ ଅବୋଲ କରା, ମେଘକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଯେ ମେଘସ୍ପର୍ଶୀ, ଶରଣ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ଶରଣାର୍ଥୀ, ସତ୍ୟ କହିବା ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାର ସତ୍ୟବାଦୀ, ସହିବା ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର ସହିଷ୍ଣୁ, ଏକ କାଳରେ ଜାତ ଏକକାଳୀନ, ସମକାଳରେ ଜାତ ସମକାଳୀନ, ସେଇ କାଳରେ ଜାତ ତତ୍କାଳୀନ। ହେଲା। ଜାତ ହୋଇନାହିଁ ଶତ୍ରୁ ଯାହାର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, ଯାହାକୁ ଲାଭ କରିବା କଷ୍ଟକର ଦୁର୍ଲଭ, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଅଦୃଷ୍ଟ, ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ଦୃଷ୍ଟ, ଯାହା ଦୋଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ, ଯାହା ନୟନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ନୟନଭିତାମ, ଯାହା ନିବାରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ପରିବାର କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଯାଇନଥିଲା ଅଶ୍ରୁତ ପୂର୍ବ। ହେଲା। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇନଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ପୂର୍ବ, ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ତମ। ଏଠି ଆସିଲା ଦେଖ, ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ହେଲା। ତେଣୁ କୂଳରୁ ନିକଟ ଉପକୂଳ, ବନର ସଦୃଶ ଉପବନ, ସାଗର ଠାରୁ ନିମ୍ନ ଉପସାଗର, ଅଧିକ ଘଞ୍ଚ ନିଘଞ୍ଚ, ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁରୂପ, ବିମ୍ବାର ସଦୃଶ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ମୂର୍ତ୍ତିର ସଦୃଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ମନେକରେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିଛି ଯେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶୁଶ୍ରୁ ଅଛି ଯାହାର ଶୁଶ୍ରୁଳ, ମାନସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତିମାନସ, ଦାନର ଯୋଗ୍ୟ ଦାତବ୍ୟ, ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନନୀୟ, ପରିବାରର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାରିବାରିକ, ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଅର୍ଥ ଅଛି ଯହିଁରେ ସାର୍ଥକ, ଚାରି ମୁହଁ ମିଶିଛି ଯୋଉଠି ଚଉମୁହାଣୀ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦିଗୁ ସମାସ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏଠି। ସମାନ ଭବର ଯାହାର ସହୋଦର, ସାତକୋଶ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ସାତକୋଶିଆ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସସ୍ତ୍ରୀକ, ମୃତ ହୋଇଛି ପତ୍ନୀ ଯାହାର ବିପତ୍ନୀକ। ଏଠି ବିଧବା କୁହାଯିବନି, ଯାହାର ପତ୍ନୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବିପତ୍ନୀକ। ପରିବାର ସହିତ ସପରିବାର, ବାନ୍ଧବ ସହିତ ସବାନ୍ଧବ,
ହେଲା। ବିଶେଷ ନମ୍ର ବିନମ୍ର, କମଳ ପରି ନୟନ ଯାହାର କମଳ ନୟନ, ଚକ ପରି ନୟନ ଯାହାର ଚକା ନୟନ, ଚାରିଭୁଜ ଯାହାର ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଦଶ ଆନନ୍ଦ ଯାହାର ଦଶାନନ, ବୀଣା ପାଣିରେ ଯାହାର ବୀଣା ପାଣି, ଅହନୌରାତ୍ର ଅହୋରାତ୍ର, ଜୟା ଓ ପତି, କ'ଣ ହବ ଏଇଟା? ଦମ୍ପତି। ଯେ ବାଟରେ ଯାଏ ବାଟୋଇ, ଯେ ହାଟ କରେ ସେ ହାଟୁଆ, ହାଟୋଇ ହେବନି ହାଟୁଆ। ଉତ୍କଳରେ ଜାତ ଉତ୍କଳୀୟ, ଭାରତରେ ଜାତ ଭାରତୀୟ, କାଚ ବିକିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାହାର କାଚରା, ପାଟ ବିକିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାହାର ପାଟରା, ପାନ ବିକିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାହାର ପାନରା, ଶଙ୍ଖ ବିକିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାହାର ଶଙ୍ଖାରୀ, ଏଠି ଶଙ୍ଖରା ହେବନି ଆଉ ଶଙ୍ଖାରୀ, ଢିଙ୍କି ଦ୍ୱାରା କୁଟିବା ଢିଙ୍କି କୁଟା, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପାଇଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଗୋଠରୁ ଖଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ହବ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ, ଅହନ୍ନ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବାହଣ, ନଈର ମଝି ମଝି ନଈ, ଯେ ଦେବ ସେ ଋଷି ଦେବର୍ଷି, ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି ରାଜର୍ଷି, ମହାନ ଅଟେ ଋଷି ମହର୍ଷି, ସପ୍ତ ଋଷିର ସମାହାର ସପ୍ତର୍ଷି, କୁଶ୍ଚିତ ଆକାର କଦାକାର। ହେଲା। ତେବେ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହାଙ୍କର ମନ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ, ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରେ ଯେ ଖେଚର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆସ୍ତିକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେ ହେବ ନାସ୍ତିକ, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁତର, ଦୁଇ ପ୍ରତି ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଦୂରଦର୍ଶୀ, ଦୂରପତି ଯାହାର ଦର୍ଶୀ ଦୂରଦର୍ଶୀ, ନାହିଁ ଦୟା ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅସୂର୍ଯ୍ୟପଂଶ୍ୟା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଗମନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ ଦୁର୍ଗମ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାଶକ୍ତି, ସଖାର ଭାବ ସଖ୍ୟ, ଶବ୍ଦର ଅତୀତ ଅସାଧ୍ୟ, ସ୍ମରଣର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ, ସର୍ବଜନଙ୍କର ହିତ ସର୍ବଜନୀନ, ଶୁଣିବାର ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ, ଶୋଭନା ଓ ଯାହାର ଶୋଭନାଶ୍ରୀ ଯାହାର ସୁଶ୍ରୀ, ସୁଶ୍ରୀ ବୋଲି କହୁ, ଶୋଭନଶ୍ରୀ ଯାହାର ସୁଶ୍ରୀ, ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ନା ଆମର ଏକବତୀକରଣ। ଏଇ ଏକବତୀକରଣକୁ ଆମେ କେମିତି ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଏକବତୀକରଣ କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆରାମସେ ତୁମେମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଏକବତୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ଏତିକି କହିକି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।